يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين وصل على النبي المهدي بلا حد ولا حصر وآل سعادة أرني وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخذنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات
ومتعنا بهم وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. കുറേ ആളുകൾ നമ്മളെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു വരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ പല ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹഖ് ജാഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അതെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിന് 2 മാസത്തിലധികമായി ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ അസുഖം മൂലം വേദന, കാലിന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതൊക്കെ സുഖാൻ വേണ്ടിയും മുറാദ് ഹാസിലാവാനൊക്കെ ദ്വാരപ്പെടുന്നു. വാർത്തകളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. സംഭാവന തരുന്ന എൻ്റെ മകളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണം. അസുഖങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവണം. ഉമ്മാൻ്റെ അസുഖത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാവണം. ഒക്കെ റാഹത്തും ഖൈറും സന്തോഷത്തിലും കൊടുക്കട്ടെ. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരകളിൽ ചുമറയും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഗുളിക കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ അസുഖം റംസാൻ 17 വർക്കത്ത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞതുണ്ടാകും. സാധിപ്പിക്കട്ടെ. അതുപോലെ സഹോദരൻ അവനെ ഉമ്മാന്റെ വേദന ചെറുതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മാറാവട്ടെ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ലെൻസിന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അവരുടെ വിഷമത്തിലാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ രോഗം അതുപോലെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കരുതുക. ബദരീങ്ങളെ എത്ര ശേഖം ദാറാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നദ്ദുആ മുസ്തജാബുൻ ഇൻദ ദിക്രി അസ്മാഇ അഹ്ലി ബദർ. അസ്മാഇന്റെ ബദറിന്റെ അഹ്ലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ദുആ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നാണ്. വഖാല മുജറബുൻ. എത്രയോ ദുആന്റെ മജ്‌ലിസിൽ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലായതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മദനീങ്ങളെ തൗസലാക്കിയാണ് വായിക്കുന്നത്. സയ്യിദുന മാലിക്കുൽ ദീനാർ തൗസലാക്കിയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവനവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കരുതാം. നമ്മളിലുള്ള ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. എൻ്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും രോഗിയാണ്. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. الرحمن الرحيم ما يا الملك
മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റമളാന്റെ 17-ാമത്തെ ദിവസം ഇന്നാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ ബദർ യുദ്ധം നടന്നത്. ലഹറൽ ഹഖ് വസഹഖൽ ബാത്തിൽ ഹഖ് ഒളിവായ ദിവസമാണല്ലോ റബ്ബേ, ബാത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ആ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനെ തൗസലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു റബ്ബേ. പ്രത്യേകം ആ ബദറിൽ ഷഹീദായ 14 ശുഹദാക്കളായ സഹാബത്തിനെ മുൻനിർത്തി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹ് നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ. അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊക്കെ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണേ റബ്ബേ. ഈമാനും തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും നാഫിയായ ഇൽമും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. വന്നുപോകുന്ന സയ്യിആത്തുകൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തന്ന ആഫിയത്ത് മരണം വരെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും ഖൈറും ബർക്കത്തും റാഹത്തും സലാമത്തും ഇസ്സത്തും തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. വീട്ടുകാരിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഭാര്യമാരും മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർറത്തുൽ അയ്ൻ തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലും കുടുംബത്തിലും ജോലികളിലും വാക്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവകാര്യങ്ങളിലും ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നിന്റെ ഹിഫ്ദിലും കനഫിലുമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാം നിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാവണേ റബ്ബേ. സതിയന്മാരുടെ ചതികളെ തൊട്ട്, സാഹിബീങ്ങളെ സിഹറിനെ തൊട്ട്, മാക്കിനീങ്ങളെ മക്റിനെ തൊട്ട്, ഹാസനീങ്ങളെ ഹസദിനെ തൊട്ട്, ആയിനീങ്ങളെ ആയിനെ തൊട്ട്, ലാലിമീങ്ങളെ ദുൽമിനെ തൊട്ട്, എല്ലാ ശർറുടെ വരെ ശർറിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തിലെയും ഞങ്ങളെ വീടുകളെയും ഞങ്ങളെ ജോലികളെയും ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളെയും ബിസിനസ്സുകളെയും ഞങ്ങളെ വാഹനങ്ങളെയും എല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ അസ്ഹാബുൽ ബദർ അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹഖ് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ഉഹദിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ സഹാബത്തിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, മുത്തഖീങ്ങൾ, സാദാത്തീങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ദുആ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ ചൊല്ലിയതിന്റെ സവാബിന്റെ വിധല് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, മുത്തഖീങ്ങൾ, സാദാത്തീങ്ങളുടെ അർവാഹിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ അർവാഹുകളിലേക്ക്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അർവാഹുകളിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച മരണപ്പെട്ടു പോയ സർവരുടെയും ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്. വല്ല ശിക്ഷകളും അവൻ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഈ ദിവസത്തിന്റെ അളമത്ത് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സയ്യിദനാ മാലിക് ദീനാർ തങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ശിക്ഷ നീ ഉയർത്തിക്കളയണേ റബ്ബേ. അവരൊക്കെ നീ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഖൈറായ സർവ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹുവേ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ റബ്ബേ. കടമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, അത് വീടാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗം എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, അതൊക്കെ പകുതിയിലായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാവ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണല്ലോ റബ്ബേ. അസ്ഹാബുൽ ബദർ
സഹായം എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹം പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാലിഹീങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ഇടകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ടും മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ ആമീൻ ചെല്ലുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മാസത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ റമളാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അളമത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ശുഹദാഉ ബദറിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, മാലിക് ദീനാർ തങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അവരെ ഹാഫിലീകളും ആലിമീങ്ങളും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദായത്തിനും കുടുംബത്തിനും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന മക്കളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. അവർ കള്ള് കുടിക്കുന്നവരും കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരും അല്ലാഹുവേ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമായി അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മക്കളിലോ മക്കളിലോ അതിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വീടുകളിൽ എപ്പോഴും അല്ലാഹുവേ സന്തോഷം നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ. സ്നേഹം നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ ആമീൻ ചെല്ലുന്ന കൂട്ടത്തില് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പോലും നിരവധി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരല്ല.